How are you? Hope all you are okay. Stay at home, stay safe. In the previous class, you learned about the isomerism concept, isn't it? In this class, you are going to discuss about the types of isomers. One already completed. Now, second one is stereoisomerism. Now, look at here. So, before going to the class, we have to recall the previous concepts. As you know that isomerism. What is isomerism? The molecules have the same molecular formula but different in their physical and chemical properties is called as isomers, and the phenomenon is called as isomerism. Next, isomerism can be classified into mainly two types. One is structural isomerism and second one is stereoisomerism. In structural isomerism, if you are going to see structural isomerism types or classification and a definition of structural isomerism, the two or more compounds have the same molecular formula but different in their structure is called as structural isomers. In that particular carbon skeleton structure helbeku ಅಥವಾ parent chain alli helbeku. Next, structural isomers can be classified into further 6 types. Among 6 there are 4 types ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆರಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಟಾಮೆರಿಸಮ್ವರೆಗೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ವೇರ್ the molecules which have the same molecular formula or two or more compounds have the same molecular formula but different in their parent chain or carbon chain. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಿದು ಚೈನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? Compounds have the same molecular formula but differ in their position of the functional group. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. Next, metamerism. Metamerism what? Where this kind of the molecules arises due to the presence of alkyl groups either side of the functional group. ಮಿಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ state, that is dynamic equilibrium form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, and where we can convert ketol into enol into ketol. enol ಇಂದ ಕೆಟಾಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಟಾಲ್ ಇಂದ ಇನಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ type, stereoisomerism. This is the classification. It comes under the classification of the isomerism. In isomerism we can classify it into two forms. First form is structural isomerism and the second one is the stereoisomerism. Clear? Then what is stereoisomerism? Dear students, stereoisomerism, the compounds with the same molecular formula or similar molecular formula, where the difference is what? Spatial arrangement of atoms or group of atoms. For example, if you are going to see CH4 molecule, this is what CH4 molecule, and another molecules tagondre ನೀವು, for example, let it be C2H6, this is ethane, and this is methane, and if you are going to write C2H4, this is ethene. This is what? Ethene. Clear? Now, C2H6 can be represented. C2H6 ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದರೆ C single bond, single bond, single bond, single bond, C single bond, single bond. Now here hydrogen, same thing. There are 6 hydrogen. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು. C2H4, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್.
If you are going to write a CH4 molecule, it is always exhibit in tetrahedral geometry and a tetrahedral structure. Now it can be represent like this: hydrogen, hydrogen, hydrogen. Clear? These are different structures which already exist within the molecule, because molecule ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ CH4 molecule, isn't it? If they give some other examples, for example carbon CH2, that is C2H, and then C2H2Cl2, nothing but C2H2Cl2. If they give C2H2Cl2, what will be the answer? Now look at here, C2H2Cl2 ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, C2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ C2H4 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಇದೇ Cl ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 2 + 2 ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು 4. C2H4 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್. Now look at here, if you are going to write one hydrogen here and another hydrogen here, then if you are going to write one Cl here, one Cl here. Now look at here, dear students, both elements are same and here also hydrogen same. This is what arrangement. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ Cl ಇದಿದೆ, ಈ H ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ Cl ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇರೋದನ್ನೇ Cl ಬಂದು C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ Cl, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. Now look at here, the molecular formula of these two molecules are same molecular formula, but differ is what? The position of or spatial arrangement of the atoms or group of atoms. This is called what? Stereoisomerism. The stereoisomers can be classified into mainly 2 types. Majorly stereoisomers can be classified into 2 types. One is, now look at here, stereoisomerism can be classified into 2 categories. First one is conformational isomers and the second one is configurational isomers. So ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ NCERTನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, NVPA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೇಮಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೇಮನ್ನು ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, these are the isomers where the molecules can undergo interconversion process, or interconversions of the molecules is possible via free rotation between carbon-carbon molecule. It means what? So carbon-carbon molecules irutte, aa carbon-carbon, remember one thing, this is what carbon-carbon single bond. Idanna ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. Alkenes are the best example for the conformational isomers. Conformational isomers which comes under stereoisomers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸ್ಟೀರಿಯೋಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ rearranged or spatial arrangement changes ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ which undergoes the free rotation process, nothing but interconversion process. Now if you are going to take what? Consider it as one carbon. So okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Similar to this one, here one carbon is there, alkenes, that is C2H6 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So this is one carbon and this is also carbon. Now ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮನ್ನು ನಾವು
160 ಡಿಗ್ರಿನೋ 60 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ವೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫ್ರೀ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ C2H6, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್. ಈಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ನಾನು ಬರೀತಿರೋಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಈಥೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, 3 hydrogen is there, clear? Behind this carbon another carbon is there, behind this carbon another carbon. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಚೂರು ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, C2H6 ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ರೊಟೇಟ್ 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ನಾನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen. ನಾವು 60 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ now it becomes what, 1 hydrogen, clear? So next second hydrogen, clear? Next so now first, second and then third. Now it becomes little more closer to like this. Now look at the molecule carefully. What happened here? So just we rotated the molecule 60 degree ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ನಾವು ದ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಬೋತ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೂ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೂಲಕ? ಫ್ರೀ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ conformational isomers. Conformational isomers nothing but interconversions of the molecules. Interconversions of the molecule is possible through via what's that? Free rotations between carbon single bond. And best example for this isomers is alkenes, but not alkenes. Alkenes ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್? Configurational isomers where interconversions of the molecules is not possible via free rotations between molecules. Interconversions of the molecules ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ? ವೈ interconversions of the molecules is not possible in the configurational isomers, and how the interconversions of our configurations molecules isomers ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is isomers is alkenes. Now look at here, alkenes is the best example. As you know that alkenes nothing but it contains double bond, carbon double bond, isn't it? For example, if you are going to write C2H4, this is what? Ethene, correct? This is ethene. If you are going to write another example, then C3H6, this is what? Propane molecule. Propane nothing but carbon, CH3 single bond C, H double bond CH2.
Now look at here, 1, 2, 3 carbon atom is there, 3 carbon atom, 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 6, 6 carbon atom is there, and it contains one double bond. That's why the term is what, suffix is what, ene. Propane, because there are 3 carbon atoms present in a molecule, that's why it is propane. And this is ethene, as you know that C2H4, it can be written as, that is CH2 double bond CH2. ಇದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Why these molecules do not undergo free rotations? Because now, dear students, I am going to show you an example here. Now look at here, consider these two pens are double bond, correct? These two pens are double bond. If I rotate the molecule, ಒಂದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, isn't it? One should be constant and another should be rotations ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಟಮ್ಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೊಟೇಟೆಡ್ carbon double bond molecules are alkenes molecules. Here, why configurational process in configurational isomers, interconversions of the molecules is not possible? Because it contains carbon double bond molecule. Carbon double bond nothing but if we rotate the molecule in 60 degree clockwise direction ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes interlocked. That's why it is not possible to rotate the molecules in configurational isomers. Best example ಯಾವುದು, ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, NCERT ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, configurational isomers, that is classification of configurational isomers. So there is no classification in conformational isomers. Now we are going to discuss about the classification of configurational isomers. In that, first one is geometrical isomerism. Configurational isomers where free rotations or interconversions of the molecules is not happened, correct? It's not possible. So ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು geometrical isomerism. And second one is ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವೇರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ arises due to the difference in the direction of attachment of atoms or groups around the double bond. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 2-butene ಆರ್ but2ene, ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಆರ್ but2ene ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಸ್ 2ene. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಕಿನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಆಲ್ಕಿನಿಗೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, but2ene ನೀವು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, 2-butene ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ but2 ಏನಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, 1 2 3 ನೀವು ಬರೀರಿ ಹೀಗೆ
4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೈಟ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್. Clear? Nothing but 1, 2, 3 and 4 valence is satisfied. 1, 2, 3 and 4 valence is satisfied. Now this is what CH3 and this is also CH3. The name of this molecule is but2ene. 1, 2, 3, 4 but carbon atoms and second position double bond ಇದೆ. That's why but2ene ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ cis form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? Now look at here. C as it is double bond ಹಾಗೆ ಬರಿತೀರಿ. 1 hydrogen ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. It is linked with this carbon atom and this CH3 group is attached to this group. Clear? So ಈ carbon atom ಗೆ ಈ group attach ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. Correct? Next similar to this ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ CH3. Now look at here, both alkyl group, both CH3 group are both hydrogen are same side. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ CH3 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C single bond H CH3 and single bond H. Now this is not, look at here, this is the opposite direction. That's why it is called as a transform. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ನೋಟ್ಸನ್ನ ಹೀಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. 4 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 4 ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರೋಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು? ರೋಟೋಮರ್ಸ್. These are the isomers where we can change the interchange position or rotations of the molecule. It is possible to rotate the molecule in a given molecule. One molecule nalli group of atoms ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೋಟೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೆಕ್ಸ್ 2eniಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೈಟ್ ದ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಕ್ಸ್ 2ene ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ಕಾರ್ಬನ್ 3 4 5 and 6 ಕಾರ್ಬನ್, isn't it? ಹೆಕ್ಸ್ 2ene ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹೆಕ್ಸ್ 2ene ನಾಟ್ 1 2 3 ಹೆಕ್ಸಿನ್, ಹೆಕ್ಸ್ 3ene. ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಹೆಕ್ಸ್ 3ene. What is the name? Hex 3ene. Now just mention here CH3 group and here CH3 group. Clear? Now this is what C H2 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ and a double bond is a single bond. Now it needs one more hydrogen and it needs one more hydrogen, single bond, and it needs 2 more hydrogen here. Correct? This is what? Hex 3ene. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಾರ್ಬನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Hex 3ene. Now look at here, this CH ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Now I am going to write C double bond C. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Clear? Now this is what CH3 CH2 and this is CH2 CH3.
CH to CH, nothing but C2H5. Here also C2H5. Now just write C2H5 one side and another side write C2H5. C2H5. C2H5, C2H5 molecules ಬರುತ್ತೆ. Now look at here, both are in same direction. That's why this is cis form. This is cis form. Reactions ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ C2H5 ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ H ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್? Transform. Trans nothing but what? Opposite direction. Cis nothing but same direction. Remember one thing, ಈ ಥರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಏನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ Cl ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ C2H5 ಹಾಕ್ತೀವಿ, C2H5 ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೋತ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH4, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ CH4 ಗ್ರೂಪ್, CH4 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ 4 ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಐ ಮೀನ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ದೆನ್ H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. CH3 ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ let it be, this is Cl and this is Br and this is F and this is I. ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ C2 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F Cl Br iodide. F Cl Br iodide. Will this molecule exhibit a geometrical isomerism? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ C ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, F1 ಬರೀತೀರಾ, Cl ಬರೀತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ I ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Br ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ 4 ನೋಡಿ, 4 ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, Br ಇದೆ, I ಇದೆ, F ಇದೆ ಮತ್ತು Cl ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್, ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸೋ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. Second one, in molecule at least any 2 carbon atoms or at least 2 carbon atoms should be in similar form. Similar ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್? This kind of the isomerism arises due to the difference in the direction of the rotation of plane polarized light. What is plane polarized light? Plane polarized light. Correct?
ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಲೈಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿರ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿರೋವಂಥ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸನ್ನು, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂದಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಲೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು C2H5 ಆರ್ ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಲೈಟನ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? If it moves like this, if it rotate the light in this form, nothing but clockwise direction ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೋಟೇಟರಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿ ಪ್ಲಸ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋರೋಟೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೇವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈಟು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, some organic compounds have the capacity to rotate the plane polarized light in clockwise direction or anti-clockwise direction. If the light rotates in clockwise direction, then it is dextrorotatory. If light rotate in anti-clockwise direction, nothing but that is levorotatory molecule. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ತುಂಬ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋ ಐಸೋಮರ್ಸ್. These two are the types of the optical isomers. What is optical isomers? This is the arise due to the difference in the directions of the rotations of plane polarized light. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬರೋದು ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಖೈರಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ 4 different atoms or group of atoms. What is chiral carbon atom? Definitions ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Chiral carbon atom nothing but carbon which should attached with or which should surrounded by 4 different atoms or group of atoms is called as chiral carbon atom. Chiral carbon atom nothing but carbon atom which is surrounded by 4 different atoms or group of atoms is called as chiral carbon atom. Now look at here, if you are going to write a molecule, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. This will be Cl, otherwise this is OH and H, and this is COOH, and let it be this is CHO. ಈ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ COOH, HOH, CHO. ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಥರ ಬರೆದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 different atoms ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಖೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ only this kind of the molecule can rotate the plane polarized light in clockwise direction or anti-clockwise direction. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲಾರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್? ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮಸ್ ಆರ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವೇರ್ molecules are non-superimposable on their mirror images. Non-superimposable on their mirror images. Nothing but, for example, now look at here. This is what? A molecule. Let it be considered it as a mirror. Mirror ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಕಾಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? H ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ C, ಐ ಮೀನ್ ಇದ್ರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ OH. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಿರರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ದೆನ್ H ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ COOH ಆ್ಯಂಡ್ CHO. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದರ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೆಗೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H ಮೇಲೆ OH ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ H ಮೇಲೆ ಈ OH ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, COH ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, CH. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಬೇರೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ H ಮೇಲೆ H ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸೆಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸೆಬಲ್. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸೆಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಅದು ಕೂರ್ತಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಥರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸೆಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಬಲ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, that is enantiomers. What is diastereomers? ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಇದೇ ಥರ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಯಾಸ್ಟಿರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮರ್ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಐಸೋಮರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ